کافی قادری صاحب کے ساتھ ایک پریس کانفرنس میں تھے، تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی کہ آپ لوگ اس پریس کانفرنس کے لیے بھی انتظار کر لیں. تو بہت مشکور ہوں میں آپ ساروں کا، بہت شکریہ. زیادہ ڈیٹیل نہیں ہے چیزیں، کچھ اہم جسے کہتے ہیں کہ وفاقی نوعیت کے معاملات ہیں اور صوبائی معاملات جو ہمارے چل رہے ہیں وہ صرف آپ لوگوں کے سامنے جو ہے گوش گزار کرنے تاکہ عوام تک یہ بات پہنچ سکے. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو مالی سال 2026-27 شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ایک ملک میں جسے کہتے ہیں کہ پریشانی والی صورتحال دو چیزوں سے بہت زیادہ ہے. وہ یہ ہے کہ ایک تو پیٹرول کے معاملات، آئے دن پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، اور ایک جو ہے گندم اور آٹا. یہ دو معاملات ایسے ہیں جس پہ جو ہے اس کا براہ راست اثر جو ہے ہر ایک کی ضروریات زندگی میں آتی ہے. پیٹرول کی قیمتیں جو ہے ابھی دیکھا ہم نے بھی ساروں نے کہ جب وہ معاملہ بہتر ہو گئے تھے امریکہ اور ان کے، اور جب ایگریمنٹ ہوا تو $70 سے نیچے آ چکی ہوئی تھی. لیکن خلاف توقع، بلکہ میں کہوں گا کہ توقع کے عین مطابق حکومت نے اپنا وعدہ نہیں نبھایا اور حکومت نے جو پیٹرول کا ریلیف وہ عوام تک نہیں پہنچایا. اب اس میں یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ 28 فروری جب سے یہ جنگ شروع ہوئی تھی اس کے بعد سے اب تک ہر ہفتے لیوی کو اوپر نیچے کیا. جو جس میں میں اتفاق نہیں کرتا جس چیز میں، اگر چلیں یہ حکومت ایک طرف دعویٰ کرتی ہے کہ جی ہم نے ملک میں سٹیبلٹی کی ہے، اگر یہ عوام کو ریلیف نہیں دے سکتی تو عوام پہ بوجھ بھی نہ بنے. جو میرا اختلاف یہ ہے کہ میں ایک جگہ پہ کہتا ہوں کہ چلیں جو بار قیمتیں بڑھ رہی ہیں آپ وہ پاس آن کر دیں، آپ نہیں ریلیف دے سکتے، لیکن آپ کے دوسری جگہوں کے فیلئر جو ہے جہاں پہ آپ اپنے معاملات نہیں صحیح کر سکے وہ آپ جو ہے عوام پہ کیوں بوجھ ڈالا، یعنی کہ ٹیکس کلیکشن. اور یہی آج کا موضوع بھی ہے ہماری پریس کانفرنس کا کہ حکومت نے جب سال شروع کیا تھا، وفاقی حکومت نے، تو 14,130 ارب روپے ان کو ٹیکس کلیکٹ کرنا تھا، جو کم ہوتے 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 جو ہے آخر میں 13,000 ارب یعنی کہ 1,130 ارب روپے کم کلیکٹ کیا. لیکن انہوں نے IMF کو کہا کہ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دوسری جگہ سے جو ہے یہ پورا کر دیں گے آپ کو. اور وہ دوسری جگہ کہاں تھی؟ وہ تھی پیٹرولیم لیوی تھی. پیٹرولیم لیوی میں عوام سے جو ہے انہوں نے تقریباً 1,600 ارب روپے جمع کیے. 1,600 ارب روپے جمع کیے آپ کے سامنے ہیں. اور یہ 1,600 ارب روپے جو ہے یہ انداز، جیسے کہتے ہیں نا کہ قانون، جب ہم بچپن میں مووی دیکھتے تھے تو وہ لکھا ہوتا تھا کہ قانون اندھا ہے، اور وہ جو ہے ایک وہ پتلے کے وہ کالی پٹی بھی باندھی ہوتی تھی. تو یہ لیوی بھی اندھا ہوتا ہے. اور یہ اندھا کیسے ہوتا ہے کہ یہ کلاسیفیکیشن نہیں کرتا کہ پیٹرول کوئی بائک والا دلوا رہا ہے یا کوئی جیپ والا دلوا رہا ہے یا کوئی لگژری گاڑی والا دلوا رہا ہے. یہ ہر آدمی پہ اسی طریقے سے لیوی اس سے لے لی جاتی ہے. یہ لیوی تو پہلی بات یہ ہے کہ ایک ڈاکہ ہے صوبائی حقوق پہ. اور یہ کیسے صوبائی حقوق پہ ڈاکہ ہے؟ لیوی جب اوریجنلی بنائی گئی تھی، جب اس زمانے میں کی گئی تھی کہ کچھ اس سے جو ہے جو ملک میں پیٹرولیم انفراسٹرکچر بنایا جائے، تو یہ بہت چھوٹی سی اماؤنٹ تھی. وقت کے ساتھ جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تو یہ لیوی عمران خان صاحب نے، جب رشیا وار تھی ایک ٹائم پہ اس کو 0 بھی کر دی تھی، لیکن عمران خان صاحب کے دور میں بھی میکسیمم 20 روپے لیٹر تھی. یہ 3 سالوں میں 20 روپے سے 80 روپے ہو گئی پہلی. اب یہ 80 روپے کے بعد بھی جب یہ جنگ شروع ہوئی تو 80 روپے سے کبھی یہ 110، کبھی 117، کبھی 118، کبھی 92، کبھی کیا ہر ہفتے انہوں نے لیوی چینج کی. عوام کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا دے رہی ہے کیا نہیں دے رہی. تو یہ ایک لیوی جو ہے. پھر دوسری چیز یہ ہوئی کہ یہ لیوی اس لیے لگا لی گئی کیونکہ یہ ڈویزیبل پول میں نہیں آتی، یعنی کہ اس میں سے صوبے کو حصہ نہیں دیا جاتا. یہ تمام کے تمام پیسے جو ہیں یہ وفاق کے پاس رہ جاتے ہیں. اگر سیلز ٹیکس ہوتا پیٹرولیم مصنوعات پہ اور لیوی نہ لگایا ہوتا تو سیلز ٹیکس جو ہے اگر 250 روپے ایوریج قیمت تھی اس وقت، تو سیلز ٹیکس کوئی 40-42 روپے لیٹر پڑتا. تو عوام کو آج کم از کم اگر یہ لیوی کی جگہ سیلز ٹیکس ہوتا تو 40 روپے دینے پڑتے. اب وہ 40 روپے میں حکومت کو جو ہے صوبوں کو دینے پڑتے پیسے. تو وہ حکومت نے کیا کہ پیٹرولیم مصنوعات پہ
सेल्स टैक्स को सिफर रखा और वो लेवी की शक्ल और लेवी को भी आसमानों पे पहुंचा दिया गया। अब वो लेवी तो हम बर्दाश्त कर ही रहे थे, अब एक क्लाइमेट लेवी भी लग गई है। अब वो क्लाइमेट लेवी पहले 2.5 रुपए से शुरू हुई थी, अब 5 रुपए। अभी इस वक्त जो आप और हम पेट्रोल डलवाते हैं 5 रुपए उसमें पेट्रोलियम क्लाइमेट लेवी अलग से लगती है। तो ये यानी कि 80 की जगह 85, अब कभी 85 लग रहा है, कभी 90 लग रहा है, ये अल्लाह जाने क्या हो रहा है। फिर इन्होंने एक जुल्म ये किया था कि पहले 2 हफ्ते में एक दफा कीमत तब्दील होती थी, अब वो 2 हफ्ते को 1 हफ्ते पे कर दिया। अब 1 हफ्ते से आजकल सुन रहे हैं कि अभी ये रोजाना तब्दील हुआ करेगी। तो अब रात को आप जब घर से निकलेंगे या सुबह निकलेंगे तो एक नई टेंशन से निकलेंगे कि आज पेट्रोल पंप में जो है कितने पैसे लेके जाने, कि आज की कीमत क्या होगी। बहरहाल कहने का मतलब यह कि हुकूमत ने अपने टैक्स महसूलात जब नहीं जमा कर सकी तो हुकूमत को ये काम करने पड़े। इसी पाकिस्तान में हम भी ऑपरेट कर रहे हैं और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हम हैं, और आपको पता है हमारे जो माशी चैलेंजेस हैं कदरे दूसरे सूबों के निस्बत जो हैं वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हैं। जो दहशतगर्दी के मामलात हैं, हालात जंग है, बॉर्डर क्लोज हुआ हुआ है इस वक्त, बलूचिस्तान के भी मामलात हमारे, लेकिन बलूचिस्तान के ऊपर वफाकी हाथ है। वफाकी हुकूमत उनको जो है ठीक ठाक किस्म से अलग अलग एवेन्यू से उनको जो है पैसे दे रही है। मिसाल देता हूं मैं आपको कि पिछले साल 1000 अरब रुपए जो वफाक ने पीएसडीपी के लिए रखा था, तो उसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए सिर्फ 55 करोड़ रखे थे, और सिर्फ बलूचिस्तान के लिए एक सड़क के लिए जिसमें पेट्रोलियम लेवी पहले 70 रुपए होता था, 70 से सीधा 78 किया, 8 रुपए बलूचिस्तान के लिए लगाई गई, और एक सड़क उनके लिए बनानी थी, कोई 100 कुछ अरब रुपए मैं अमाउंट भूल रहा हूं, वो सड़क रखी गई थी। इस साल भी इसी तरीके से बजट में जो है 2 चीजें की इन्होंने, कि एक ये किया कि जो इस साल 1000 अरब रुपए रखा उसमें खैबर पख्तूनख्वा को शायद 2.2 अरब रुपए दिए, और इसी तरह बलूचिस्तान और सिंध के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा रखा। हमें ये नहीं प्रॉब्लम, हम ये नहीं कहते कि आप उनको क्यों ज्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि बलूचिस्तान के मामलात में वफाकी हुकूमत उनके साथ ताउन करती है माली। दूसरी एग्जाम्पल ऐसे देता हूं कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में जो पुलिस के पैकेजेस हैं उनको एक उनकी सूबाई हुकूमत से मिलता है और एक रकम वफाकी हुकूमत से भी मिलती है, बिकॉज ऑफ द हार्ड एरिया। हार्ड एरिया तो खैबर पख्तूनख्वा में भी है, तो ये हमारे लिए क्यों नहीं ऐसा हुआ? उसको हमने कंपनसेट करने के लिए आप सारों के सामने है कि 2022 में 67 या 70 अरब से कम था हमारा पुलिस का सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर। इस साल हम उसको 191 अरब रुपए में ले गए, और ये मतलब अनप्रेसिडेंट है। और ये जो है किसी सूबे का अगर आप बजट की परसेंटेज का तखमीना देखें तो इसके करीब करीब भी नहीं आता। ये हमारा 10 कुछ 7% हमारा सिर्फ बजट का सिक्योरिटी में इस दफा जाएगा, और ये हमें देना है इसलिए भी है, एक तो हमने इस सूबे को महफूज करना है और इस सूबे के थ्रू पूरे पाकिस्तान को महफूज करना है, फिर अपने पुलिस वालों को भी महफूज करना है। पिछले साल हमने पुलिस वालों के रिकॉर्ड अलाउंसेस और ये तमाम चीजें उसको भी बेहतर किया। अभी भी जो है उनकी डिमांड्स बहुत सारी हैं, जो हम साथ साथ अभी हमने प्रिजन का किया, आपने देखा होगा कल 10 अलाउंसेस और हमने किए, तो हमें कहीं से वो सपोर्ट भी नहीं है। अब उसके बावजूद इसी पाकिस्तान में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और हमने अपने जो हमारे ओन सोर्स रेवेन्यू है जिसमें ना नेट हैडल प्रॉफिट या स्ट्रेट ट्रांसफर शामिल नहीं है, हालांकि ये भी एक सूबाई महसूलात है। ये बार बार मुझे नहीं समझ आता कि इसको हम वफाकी महसूलात क्यों बोलते हैं, क्यों हम इसको काउंट करवाते हैं कि जी वफाक से ट्रांसफर हुए हैं पैसे। ये तो सूबाई महसूलात हैं ना। ये अगर हमें एनएचपी मिलता है और अगर हमें जो है ऑयल की रॉयल्टीज मिलती हैं, तो अगर इसको हम शामिल करें तो फिर हमारा जो है 10% से ज्यादा हमारे अपने महसूलात हैं। लेकिन अभी इसमें ये क्योंकि फॉर्मेट ऐसा बना हुआ है, उस फॉर्मेट को आगे हम इंशाल्लाह रिव्यू करके इसको बेहतर कर लेंगे। तो हमारे इस साल सूबाई महसूलात जो हैं 150 अरब के करीब पहुंचे, और हमने जो आज से 2 साल पहले जब इसको पिकअप किया था तो 65 या 66 अरब, 70 अरब से कम थे, 63 थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 150 अरब पे हम पहुंचे 2 सालों में। और इसमें हमने, अगर आप 2 सालों के हमारे ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें, हमने हर चीज के टैक्स को भी कम किया, हमने सेल्स टैक्स के रेट को भी कम किया, हमने जो है प्रॉपर्टी टैक्स को भी आधा किया, हमने हर चीज को कम किया। इस दफा की भी आप बजट में देख लें
تو ہم نے کوئی نئی چیزیں نہیں ایسی لگائی. ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی پیٹرول پمپ کی لائسنس کی فیس جو ہے اگر 25,000 تھی تو وہ 30,000 ہو گئی ہو، اس طرح کر کے. لیکن کوئی ہم نے دباؤ نہیں ڈالا. اس کے باوجود ہم نے 150 ارب پہ اس دفعہ پہنچے. اور اس کی سمپل سی وجہ یہ تھی، اور جو ہم نے سیکھا، یہ وقت کے ساتھ سیکھا، کہ عوام ٹیکس دینا چاہتی ہے لیکن اگر اس سے جائز ٹیکس مانگو. اگر آپ اسے ناجائز ٹیکس مانگو گے اور بہت زیادہ شرح لگاؤ گے، اتنی زیادہ چوری ہوگی اور اتنی زیادہ جو ہے وہ پلفریج ہوگا، اور جو ہے لوگوں